رمضان کا مقدس مہینہ چاند کے دیدار سے شروع ہو گیا۔ شہر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مسجدوں میں رونق بڑھ گئی اور تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ رمضان صبر، عبادت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ جب بار مسجد کے امام مولانا نوشاد ندوی نے کہا، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کی اور روحوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وہیں مولانا عمران رضا ضیائی نے رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ مہینہ عبادت، محبت اور نیکی کی ہے۔ مسجدوں میں تیاریاں پوری، شہروں کی مسجدوں میں صاف صفائی اور سجاوٹ کی گئی، تراویح کی نماز شروع ہو گئی، روزہ داروں کے لیے سحری افطار کی خاص تیاری بھی کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے یا رمضان تمام مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنے۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس رمضان جیسے مبارک اور پوتر مہینے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ رمضان کا مہینہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہوتا ہے اور یہ تمام مہینوں کا سردار سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی چاند رات کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور جتنے شیاطین ہیں سب کو بیڑی لگا کر کے قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے رمضان کی چاند رات کا کہ آج ہی کے دن سے، رات سے ہی یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم جنت کے دروازے کھول دیا ہے، جہنم کے دروازے کو تمہارے لیے بند کر دیا اور شیطان کو میں نے جکڑ دیا۔ یہ رمضان کا مہتو ہے۔ روزے کا مقصد آپ نے سوال کیا، روزے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم کے دوسرے پارہ کے رکو نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اخیر لفظ جو ہے لعلکم تتقون، یہی مقصد ہے روزے کا۔ آپ دیکھیں گے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں حکم دوں کھانا چھوڑ دو تو کھانا چھوڑ دو، اور جب میں تمہیں کہوں کھانا کھانے لگو تو کھانا کھانے لگو۔ یہ ایک مہینہ ریگولر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پریکٹس کرواتا ہے کہ جب میں تمہیں کہوں کھاؤ تو تم کھاؤ، اور جب میں کہوں تمہیں نہ کھاؤ تو تم کھانا چھوڑ دو۔ یہ ایک مہینہ ریگولر پریکٹس کرنے کے بعد اللہ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پھر بندہ 11 مہینہ ریگولر اس بات پر قائم رہے کہ جب اللہ کہے اسے کہ تم جھوٹ چھوڑ دو تو جھوٹ چھوڑ دو، اللہ کہے غیبت چھوڑ دو تو غیبت چھوڑ دو، اللہ کہے کہ برائی چھوڑ دو تو برائی چھوڑ دو، اللہ کہے ہر برے کام سے دور رہو تو دور رہو، شراب چھوڑ دو، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، فساد چھوڑ دو، ہر طرح کی برائی سے یہ ایک مہینہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے تاکہ 11 مہینہ اسی کے پابند رہیں۔ یہ مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے حکم کو فالو کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کے دوران انسان کو خاص طور پر حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ سے ہو نا تو اس سے کوئی اگر جھگڑا کرنے کے لیے آئے، اس سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے، اس کو الجھانے کے لیے آئے، تو روزے دار کو چاہیے کہ صرف اس سے اتنا کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ یعنی نہ وہ جھگڑا کرے گا، نہ بری بات کہے گا، نہ کسی فضول بات میں اپنا وقت کو ضائع کرے گا۔ بس اس کو اتنا کہہ دینا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، نہ میں جھگڑا کر سکتا ہوں، نہ بات بڑھا سکتا ہوں، نہ فضول کی گفتگو کر سکتا ہوں۔ روزے کا یہ مقصد ہے۔ رمضان میں دان اور زکوٰۃ کا کیا مہتو ہے؟ یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے۔ اور رمضان کا تعلق زکوٰۃ سے بالکل الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں جو بھی انسان پن کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس میں اس کو اس کا اجر جو ہے 10 گنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کو ملتا ہے۔ ایک موقع پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جو بھی دان کریں گے اس مہینے میں، اس کا ثواب ہم کو بہت زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ رہا سوال زکوٰۃ کا، تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 پلر ہیں۔ پہلا پلر جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، دوسرا پلر ہے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، تیسرا پلر ہے
साल में एक मर्तबा अपने माल का 2.5% निकाल करके ज़रूरतमंदों के बीच में उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च करना, इसी को ज़कात कहते हैं। तो जब आपके पास अल्लाह ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो साल गुजरने के बाद ईश्वर का हुक्म ये है कि उसका 2.5% अल्लाह के बंदों में जो ज़रूरतमंद हैं, अभी ईद का मौका आने वाला है, बहुत सारे ऐसे होंगे उनको कपड़ा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए खाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये एक निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने कि भाई तुम अपने माल में जो भी तुम अपने ऊपर खर्च करो, लेकिन उसका 2.5% यानी 1 लाख में 2,500 रुपया आप उन गरीबों को दे दें, ताकि वो भी ईद में आपकी खुशी के साथ अपनी खुशी मना सकें और आपके साथ सवैयों में शामिल हो सकें। युवाओं और बच्चों को रमजान में क्या सीख देना चाहेंगे आप? युवाओं और बच्चों को मैं इस चैनल के माध्यम से पैगाम देना चाहूँगा कि वो रमज़ान की अहमियत को समझते हुए कि जिस तरह से रमज़ान का जो मैंने अभी बताया कि मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने हुक्म का पाबंद इंसान को बनाना चाहता है। तो जिस तरह से एक इंसान गुनाह से गुनाहगार इंसान भी ना जब रोज़ा रखता है और गर्मी की शिद्दत होती है और प्यास से उसके हलक सूख रहे होते हैं और एक बंद कमरे में रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, सामने फ्रीज़र भी होता है, उसमें ठंडा पानी भी होता है और उसका दिल चाहता है, शैतान कहता है कि पी लो, लेकिन फिर सिर्फ वो ये कहता है कि नहीं, मैं रोज़े से हूँ। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि देखो मेरा बंदा मुझे देखा नहीं है, उसके बाद भी उसको एहसास ये है कि अल्लाह देख रहा है और ये कह रहा है कि मैं रोज़े से हूँ। यही प्रैक्टिकल आपकी पूरी ज़िंदगी में, पूरी जीवन में आनी चाहिए कि जब भी आप कोई गुनाह करने लगें तो आपके दिल में ये एहसास होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इंशाअल्लाह आप गुनाह छोड़ दें। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम, मैं खादिम अब्दुल जब्बार बड़ी मस्जिद का। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बाशिंदगान हिंदुस्तान को और तमाम देशवासियों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग रमज़ान मुबारक को पुरअमन और सुकून के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज चाँद दिखाई देगा और आज से नमाज तरावी भी अदा की जाएगी। हुज़ूर ने फरमाया है कि चाँद देखकर तरावी की नमाज शुरू किया जाए, रमज़ान का चाँद देखकर नमाज तरावी शुरू किया जाए और ईद का चाँद देखकर नमाज तरावी को ख़त्म किया जाए। तो पूरा महीना हमें तरावी पढ़ना है। बहुत सारे लोग 8 दिन 10 दिन पढ़ करके छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है, बल्कि पूरे रमज़ान तरावी की नमाज अदा करना है, चाहे जिस शक्ल में हो। आप पूरा कुरान सुने या सूरह तरावी के ज़रिए से आप 20 रकात पढ़ें, लेकिन आपको नमाज तरावी हर हाल में अदा करनी है। इसकी बड़ी फजीलत आई है। फरमाया जाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान में क़याम करे, नमाज तरावी और नवाफिल नमाज़ों को अदा करता है, तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लिहाजा मैं तमाम लोगों को, मुसलमानों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ और उनको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप नमाज तरावी हर हाल में अदा करें और मुकम्मल तौर पे अदा करें, पूरे महीने अदा करें। रमज़ान के दौरान लोगों को अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए? रमज़ानुल मुबारक में जो लोग रोज़ा रखने वाले हैं, रोज़ा तो सभी को रखना चाहिए, रोज़ा रखना सब पर फ़र्ज़ है। जो भी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो जो भी ईमान वाले हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, उन्हें रोज़ा रखना है। लेकिन इस माह रमज़ान में सेहत का भी ख्याल रखना है और सेहत का ख्याल इस तरीके से रखना है कि हम रमज़ान में इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त कोई ऐसी मुज़िर चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ना खाएं पिएं जिसकी वजह से हमारी सेहत को नुकसान पहुँचे और हमारा रोज़ा छूट जाए। अगर हमारी सेहत को नुकसान पहुँचेगा तो रोज़ा छूटेगा और ये बेहतर नहीं है। लिहाजा खाने पीने में बड़े एहतियात से हमें काम लेना है और एहतियात के साथ खाना पीना है, सहरी इफ्तार वगैरह करना है। युवाओं और बच्चों को रमज़ान की क्या सीख देना चाहेंगे? नौजवानों को और हमारे नई नस्लों को इस रमज़ान मुबारक में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस रमज़ान मुबारक को खूब अच्छे तरीके से गुजारें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, कुरान की तिलावत करें, सदक़ात व खैरात करें और बेहुदा कामों से, लग़्व कामों से, बुरे कामों से, गुनाहों से परहेज़ करने की कोशिश करें। इसलिए कि माह रमज़ान हमें गुनाहों से रोकने के लिए आता है, हमारे अंदर
خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے اندر خشیت الہی پیدا کر کے مکمل طور پر اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کریں. اپنا پرچہ دیں. محمد عمران رضا ضیائی، خطیب و امام رضا جامع مسجد، شمشیر نگر.